سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح ناصری میں میرے تمام بزرگوں کو، میرے تمام خدا کے خادم لوگوں کو اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام، اور تمام بچوں کو میرا بہت بہت پیار۔ سلام کے بعد میں دل و جان سے خداوند یسوع مسیح ناصری کا شکر گزار ہوں، اور خداوند کے تمام خادموں کا، خاص کر جناب محترم پاسٹر شہزاد صاحب کا اور پوری کلیسیا کا، جنہوں نے مجھے یہ پھر موقع دیا کہ میں ورڈ آف گاڈ، خدا کا پاک کلام، خدا کے منہ کی باتیں اپنے لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ میرے لوگ اس روحانی خوراک سے صحت اور آسودہ ہو کر برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آمین آمین۔ آج میرے کو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے لوگ زیادہ ڈھیلے نہیں ہیں۔ یہ آج آپ کو روح کی غذا ملے گی اور بعد میں آپ کو جسم کی غذا بھی ملے گی۔ یہ خداوند کا فضل ہے، خداوند کا شکر ہے، خداوند کی بڑی مہربانی ہے، رحمت ہے، فضل ہے اس کا ہم پر۔ یہ خداوند ہر چیز ہمیں مہیا کرتا ہے۔ آمین۔ I am very 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 happy۔ میں بہت خوش ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ خداوند کے فضل سے آپ سب بھی بہت خوش ہوں گے۔ آمین۔ خوش میں کس لیے ہے کہ سب سے پہلے یہ جو میں نے بھائی کو بولا کہ یہ سلیپیں میرے گلے میں ڈال۔ آمین۔ گاڈ بلیس۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کندھوں پہ سلیبیں ہوں، انجیل ہو ہاتھوں میں، دنیا کو بتا دیں گے کہ یسوع ہی کفارہ ہے، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ مجھے زندہ رکھا، زندہ رہنے کے بعد خدا نے مجھے یہ فضل بخشا کہ میں خدا کے پاک کلام کو اپنے لوگوں تک پہنچاؤں اور اپنے گلے میں یہ جو خداوند کی صلیب ہے اس کو ڈالیں۔ پریز گاڈ۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے پڑھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11 باب، اس کی 28، 29 اور 30 ہے۔ خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11 باب، اس کی آخری 3 آیت۔ میں ہی آج خداوند کا پاک کلام پڑھوں گا۔ آپ خداوند کے پاک کلام کو نکالیں اور دیکھیں۔ خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11 باب، اس کی 28، 29 اور 30 آیت میں یوں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ پریز گاڈ۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزو، آج میرا جو ٹاپک ہے یہ کس نے فرمایا؟ یہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے فرمایا۔ آج میرا جو ٹاپک ہے خداوند یسوع مسیح ناصری نے فرمایا مجھ سے سیکھو۔ کیا کرو جی؟ مجھ سے سیکھو۔ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کے پیروکار ہیں۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح ناصری نے کیوں نہیں بولا کہ کسی غیر معبود کے پاس چلے جاؤ، کسی جادوگر کے پاس چلے جاؤ، کسی بت پرست کے پاس چلے جاؤ، بلکہ کسی بت کی پوجا کرو؟ یہ کس نے خداوند یسوع مسیح ناصری نے کیوں نہیں بولا؟ اس نے فرمایا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ پریز گاڈ۔ خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس لیے فرمایا سب میرے پاس آؤ، کیونکہ وہ ہمارا نجات دہندہ نہیں ہے، صرف مسیحیوں کا ہی نجات دہندہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام بنی نوع انسان کا نجات دہندہ ہے۔ آمین۔
क्या है जी? माबरीनो इंसान, जो भी दुनिया में पैदा हुआ इंसान वो सबका निजात दहिंदा है, पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की बात लिखी गई इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत बहुत मशहूर आयत है। कोई बता सकता है क्या लिखा है उसमें? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना बेटा, क्योंकि खुदा, सुनिए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमें हमेशा की जिंदगी पाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आना बहुत ही जरूरी है। आज हम किसके पास आए हैं? खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हैं। तो पहले भी सवाल हो रहा था कि हम किस लिए यहाँ आते हैं जी, किस लिए हम यहाँ आते हैं खुदा के घर में? इबादत करने के लिए, खुदावंद की प्रस्तुत करने के लिए, खुदावंद के मुंह की बातों को सीखने के लिए। ये मेरा कलाम नहीं है, मेरे मुंह की बातें नहीं है, बल्कि मेरे और आपके निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं जो हम अपने लोगों को सिखाते हैं। हम तो खुदावंद के नौकर हैं और आपके भी नौकर हैं। हमें ड्यूटी मिली हुई है कि हमने अपने लोगों को खुदा के पाक कलाम के मुताबिक क्या करना है? तालीम देनी है। प्रेज़ गॉड। जब हम अपने लोगों को खुदा के पाक कलाम के मुताबिक तालीम देंगे तो हमारे लोग क्या करेंगे? खुशहाल होंगे, दुखों से निकल जाएंगे। अगर हमारी जिंदगी में दुख है, बीमारी है, मुश्किलात है, मुसीबत है, खटन है, किसी किस्म की भी मुसीबत है, तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह से सीखेंगे तो हम उन बीमारियों में से निकल जाएंगे। बोले जी, खुशी से बोले, आजाद हो जाएंगे, बीमारियों से आजाद हो जाएंगे, लाचारियों से आजाद हो जाएंगे, मुसीबतों से आजाद हो जाएंगे, हर किस्म की मुश्किलात से क्या हो गए? हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने शर्त लिखी है, शर्त बताई हुई है। शर्त के बगैर हम किसी दुख से, किसी बीमारी से, किसी मुश्किलात से, किसी मुसीबत से निकल नहीं सकते। क्योंकि उसने फरमाया मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएगी। आराम उस वक्त मिलेगा जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर जिंदगी बसते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को तो हम सब लोग अपना निजात हिंदा मानते हैं, लेकिन जब उसके कलाम पर चलने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हलीम और फरोतन बनना बहुत ही जरूरी है। हलीम वो आदमी है जी, हलीम कौन है? जिसके अंदर खुदा का खौफ है, खुदा से डरता है, खुदा के हुक्मों को मानता है, जो किसी से बदला लेना चाहता है, ले सकता है, लेकिन वो किसी से बदला नहीं लेता। वो हलीम, उसके अंदर खुदा का खौफ है, उसमें ताकत है, हर चीज उसके पास मुहैया है। वो किसी से बदला लेना चाहता है लेकिन वो किसी से बदला लेता नहीं। वो हलीम है, वो फरोतन है जो खुदा का खौफ रखता है, जो खुदा के दिए में से खुदा उनको लुटाता है, खुदा से प्यार करता है, खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करके उसके नक्शे कदम पर जिंदगी बसर करता है। मेरे अज़ीज़ों, ये चीजें एक मसीही में होना बहुत जरूरी है। अगर हम हकीकी मसीही हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत बहुत जरूरी है। गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है। लव इज लाइफ, मोहब्बत जिंदगी है। अगर हमारी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है तो हम हकीकी मसीही नहीं है। याद रखिए, हम एक आरजी मसीही, एक दुनियावी मसीही, एक बनावटी मसीही, आर्टिफिशियल मसीही। याद रखें, मेरी बातों को माइंड नहीं करें, मैं आपका नौकर हूं, लेकिन जो बात है वो बात है। एक आर्टिफिशियल मसीही है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज हमने देखना है क्या मेरे अज़ीज़ों, अगर मेरी जिंदगी में एक मरतबा मुश्किल है, 2 मरतबा मुश्किल है, 3 मरतबा मुश्किल है तो कोई बात नहीं। अगर 4थी मरतबा मुश्किल है, मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मैं नीचे से नीचे जा रहा हूँ, तो मेरे अज़ीज़ों हमने क्या करना है? खुदा के पाक कलाम को सीखना बहुत जरूरी है। मुकद्दस ज़बूर की किताब 119 ज़बूर उसकी 71 आयत में लिखा है, खुदा का बंदा हमें एक ज़बूर नवीस एक एग्जाम्पल दे रहा है। ये बाइबल मुकद्दस जो है ये हमें सिखाती है। सीखने के लिए खुदा के नबी पैगंबर जो है उन्होंने खुदा के कलाम की तबलीग की और उन्होंने बताया कि आप कैसे कैसे लाइफ गुजारे तो आपको क्या है, मुश्किलों से, मुसीबतों से आप निकल सकते हैं। सुनिए जी,
खुदावंद के पाक कलाम में मुकद्दस ज़बूर की किताब 119 ज़बूर उसकी 71 है, उसमें क्या लिखा है? अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन को सीख लूं। प्रेज़ गॉड। क्या हुआ जी? अच्छा हुआ। हमारे ऊपर मुसीबत आती है, दुख आता है, मुश्किल आती है, हम पास्टर साहब को फोन करते हैं, अपने किसी दोस्त को फोन करते हैं, अपने किसी भाई को फोन करते हैं, अपने अजीजों को फोन करते हैं, भाई हमें आकर छड़ाओ। वो क्या खुदा का बंदा क्या बोल रहा है? ज़बूर नवीस क्या बोल रहा है? अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन को सीख लूं। खुदा का आइन क्या है? खुदा के हुक्म है, खुदा का कानून है। अगर हम इस मुल्क में रहते हुए खुदा के कानून, इस मुल्क के कानून को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सजा मिलेगी। मेरे अजीजों, ऐसे ही है, जब हम खुदा के हुक्मों को, कानून को तोड़ देते हैं तो मेरे अजीजों हमें सजा मिलती है। हम दुख में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, मुश्किलात में रहते हैं, हमें सुकून नहीं मिलता। ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस और जो बीमारियां हैं, टेंशन, जिसको टेंशन बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को टेंशन है। वो टेंशन क्या भाई? आप खुदा के कानून को तोड़कर बैठे हुए हैं। याद रखें, जब आप खुदा के कानून को, खुदा के हुक्मों को मानेंगे तो खुदावंद क्या करेगा? सब टेंशनें, सब मुश्किलातें, सब ब्लड प्रेशर, सब शुगर, सब हेपेटाइटिस, हर किस्म की बीमारी से वो क्या करेगा? हमें निजात देगा, क्योंकि वो हल्ले मुश्किलात है। वो मेरे अजीजों हल्ले मुश्किलात है, हर मुश्किल को आसान करने के लिए वो उसके पास हल है। वो तबीब आज़म है। वो फरमाता है, हाय मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। वो नहीं पुकार रहा किसी और के पास जाओ। वो क्या है? वो खुदा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब पहली आयत में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराइयों पर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। ये वही रूह है खुदावंद यीशु मसीह, कोई और वो नहीं है। मेरे अजीजों, वही खुदा है। कभी भी किसी नबी, पैगंबर, रसूल ने ये नहीं बोला मेरे पास आओ। वो बोलते हैं खुदा के पास जाओ। वो नबियों को तालीम देते थे कि लोगों को बोले खुदा के पास जाए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। किसी दूसरे नबी, पैगंबर ने ये नहीं बोला कि मैं तुमको आराम दूंगा। उसने कहा खुदा के पास जाओ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मेरे पास आओ। अब जब हम खुदावंद के पास आने के लिए तरीकाकार है, खुदा का कलाम है, वेड ऑफ गॉड है। मेरे अजीजों, मुकद्दस खुदा का बंदा ज़बूर नवीस बोलता है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन को सीख लूं। आइन को सीखने के लिए कलाम मुकद्दस में, कलाम मुकद्दस में खरूज की किताब उसका 15 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है। सुनिए खुदा का पाक कलाम बड़े गौर से और उसके बाद अमल कीजिए। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? खरूज की किताब उसका 15 बाब उसकी 26 आयत, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। पहला पॉइंट, हम किस लिए खुदा के घर में आते हैं? खुदा की बात सुनने के लिए, आवाज सुनने के लिए, खुदा की बात सुनने के लिए। खुदा की बात, ये खुदा का पाक कलाम। आपको कोई रोड में खुदा का पाक कलाम नहीं सुनाए, किसी इशारे पे खुदा का पाक कलाम नहीं मिलेगा। खुदा का पाक कलाम सुनने के लिए, खुदा की बात को सुनने के लिए खुदावंद के घर में आना सबसे पहले बहुत जरूरी है। अगर हम खुदा के घर में नहीं आएंगे तो खुदा की बात सुन नहीं सकते। क्या लिखा है? अगर तू दिल लगाकर, कैसे दिल लगाकर? जब हमारी बहनें खाना बनाती हैं ना, तो वो दिल लगाकर जो बनाती हैं उसमें बहुत मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसे ही खुदा का पाक कलाम, खुदा क्या फरमाता है कलाम में, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो उन बीमारियों में से जो मैंने मछलियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी। प्रेज़ गॉड। ये किसने बोला? खुदा ने बोला। क्या बोला? अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमें खुदा की बात को दिल लगाकर सुनना होगा।
बड़े ध्यान से, खुश होकर। जब हम खुश होकर खुदा की आवाज को सुनेंगे तो क्या करेगा, खुदावन भी खुश होगा और वो हमें क्या करेगा, ब्लेस करेगा, बरकत देगा। क्या लिखा है, अगर तू दिल लगाकर खुदावन अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है। काम कौन सा करना है हमने, जो उसकी नजर में भला है। अच्छे काम करने। वो किधर कर रहे हैं, चर्च में। बाहर निकलेंगे तो इब्लीस के साथ हमारी फाइट होगी, हमारा इम्तिहान होगा। उधर हमने अच्छे काम करने हैं, चर्च में भी करें, बहुत अच्छी बात है। खुदा आपको बरकत दे, चर्च में ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें, खुदा के दिए में से खुदा को लुटाएं, ताकि आपकी खिदमत के वसीला से, पास्टर साहबान की खिदमत के वसीला से खुदा इस घर को और आबाद करे, इस घर को और चलाए, ताकि हम इस घर के तमाम अखराजात बड़े आसानी के साथ पूरे हो सकें। प्रेज़ है, आमीन। अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो उन बीमारियों में से जो मैंने मछलियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। फिर खुदावंद क्या करेगा, जो बीमारियां खुदा ही भेजता है, इब्लीस को भी खुदा ही इजाजत देता है। जब सौल पर बुरी रूह आती थी तो खुदा की मर्जी के मुताबिक आती थी, खुदा की मर्जी के बगैर नहीं आती थी। आज भी अगर हम लोग दुखों में, मुसीबतों में, मुश्किलातों में फंसे हुए हैं तो हम खुदा से दूर हैं। याद रखिए, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की नहीं करता, किसी को बोलूंगा तो गुस्सा करें। मैं अगर किसी मुसीबत में हूँ, किसी मुश्किलात में हूँ, किसी दुख में हूँ, किसी बीमारी में हूँ, तो मैं अपने कर्तव्य की वजह से, अपने बुरे कामों की वजह से फंसा हुआ। याद रखिए, लेकिन खुदा उनका फजल है, मुझे कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है, मैं खुदा का बहुत मुश्किल हूँ। लेकिन क्या है, खुदावंद का शुक्र करें। अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो उन बीमारियों में से जो मैंने मछलियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। वही शाफी है, वो हमें बचाना चाहता है। वो कहता है मेरे हुक्म को, मेरे आइन की पासदारी करो, मेरे कलाम को मानो, मेरे कलाम पर अमल करो, तो सब बीमारियों से तुम क्या होगे, आजाद हो जाओगे। प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, जब हमने बाहर निकलना है तो इफ्तियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब, उसकी 15 और 16 में क्या लिखा है। बस गो, इफ्तियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 15 बाब और उसका 5 बाब, उसकी 15 और 16 कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बस गौर से देखो। इधर हमने खुदा का पाक कलाम सुनना है और बाहर निकलकर हमने क्या करना है, देखना है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, चलना है हमने, किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो और वक्त को आज मेरे अजीजों, वक्त को हमने नहीं पहचाना है, वक्त बहुत थोड़ा है। जैसे हमारे भाई बेटे के मामू फौत हो गए, ऐसे ही हमने इस दुनिया से चले जाना। ये वक्त बहुत थोड़ा है। अपने आप को देखें, जांचें, परखें। बस गौर से देखो, हमने कैसे करना है, आंखों से देखना है, किस तरह चलते हो, नादानों की मानित नहीं बल्कि दानाओं की मानित चलो। नादान कौन है, बच्चे, बच्चे नादान है। अमूमन हम बच्चों को बोलते हैं छोड़ो यार ये तो नादान है, उसको नादान है जो खुदा के कलाम से ना वाकिफ है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, नादानों की मानित नहीं बल्कि दानाओं की मानित चलो। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो हम दाना बन जाएंगे, अक्लमंद बन जाएंगे, हमें हिकमत आएगी, खुदा हमें कुव्वत देगा, ताकत देगा, इज्जत देगा, हशमत देगा, बुजुर्गी देगा। यहाँ तक कि खुदावंद हमें क्या करेगा, जब हम इस फानी दुनिया से चले जाएंगे तो हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। अगर हम चाहते हैं हमेशा की जिंदगी चाहिए, हमें दुनिया में हमें खुशहाली चाहिए, तो जब हम ये सब काम करेंगे, खुदा के कलाम को मानेंगे, खुदा के हुक्म पर अमल करेंगे, तो हम किसकी मानित बन जाएंगे, ये बता सकता है? यीशु की बात जी, यीशु की बात। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला ज़बूर उसकी 3 आयत में लिखा है, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है और जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे
جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے، خدا کے پاک کلام کو سنیں گے، خدا کے کلام کے مطابق لائف گزاریں گے، تو ہم اس درخت کی مانند بن جائیں گے۔ کلام مقدس میں کیا لکھا؟ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، اور جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ جو ندی کے پاس درخت لگا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے بھائی؟ ہرا بھرا ہرا بھرا ہوتا ہے، وہ سوکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ مرجھایا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر وقت کیا ہے؟ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس کو خدا نے بلیس کیا ہوتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا۔ خدا کا پاک کلام بولتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہرا بھرا رہے گا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ وہ جو کچھ وہ کرے بار بار، اس کے راستے میں ابلیس رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا، بلکہ ابلیس اس سے کیا کرے گا؟ ڈرے گا۔ اس کی زندگی میں دکھ بھی نہیں آنے دے گا، مشکلات بھی نہیں خدا آنے دے گا، اسے کسی قسم کی ٹینشن بھی نہیں آنے دے گی۔ وہ کس وقت ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا، کلام مقدس میں لکھا ہے 91 میں، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس بھی لگنے دے گا، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا۔ کون دے گا جی؟ خداوند دے گا، خداوند یسوع مسیح ناصری دیں گے، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور رفی کو روندے گا، نوجوان شیر اور اژدہا کو پمال کرے گا، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ کون دکھائے گا جی؟ خداوند یسوع مسیح ناصری دکھائیں گے۔ جب ہم ان کے کلام پر عمل کریں گے ہم حلیم بن جائیں گے، ہم فروتن بن جائیں گے، ہم خدا کے کلام کو مانیں گے، خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کے نقش قدم کے مطابق پر زندگی گزاریں گے۔ اس وقت پہلے نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، اپنی زور جتنا مرضی لگائیں، جتنی دیر تک خداوند میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے اتنی دیر تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنا پار یہوہ تے سٹ آپے یو سنبھالے تے سچے نو ہمیشہ دی کر کدی نہ چھوڑے۔ سچائی کو قبول کریں، سچائی میں آئیں۔ تو میرے عزیزو، آج وقت ہے، آج ہم زندہ ہیں، ہمارے رتنوں میں زندگی کا دم ہے، ہم جیتی جان ہے۔ جب اس فانی دنیا سے چلے جائیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابھی وقت ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں۔ اے خداوند زندہ ہی تیری ستائش کرے گا، جیسے آج کے دن میں کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ جیسے بیٹے کے ماموں فوت ہو گیا، ایسے ہی ہم نے چلے جانا ہے، ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام پطرس کا پہلا خط اس میں لکھا ہے ہر بشر گھاس کی مانند ہے۔ ہر بشر گھاس کیا ہے؟ صبح ہے تو شام کو۔ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا پاک کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ چند دن کے مسافر ہے۔ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اس کا پیسہ دولت بیٹے بیٹیاں جن پر ہم فخر کرتے ہیں، گاڑی بنگلہ، یہ کچھ بھی نہیں، یہ چند دن کے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا، یہ فانی دنیا، یہ فانی دنیا، فانی دنیا میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اج یہ کر اپنا کریکٹر اچھا لگے، بے لائی اج گناہ تو کر توبہ گناہ گارا، یا بیت جب زمانہ نہیں چلنا کوئی چارہ۔ ابھی وقت ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے نتھنوں میں زندگی کا دام ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا اپنی لائف کے متعلق، کیا ہم خدا کے بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا وہاں جانے چاہتے ہیں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے؟ ابھی وقت ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نقشے قدم پر زندگی بسر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 12 آیت میں خداوند یسوع مسیح ناصری نے فرمایا، کس سے فرمایا؟ یہودیوں سے فرمایا
آج خداوند یسوع مسیح ناصری ہم سے بھی فرماتا ہے. اس نے یہودیوں سے کیا, یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا, دنیا کا نور میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. جو خداوند یسوع ناصری کی پیروی کرے گا, فرمانبرداری کرے گا, اس کے حکم کو مانے گا, اس کے کلام پر عمل کرے گا, وہ کیا ہے, اندھیرے سے نکل جائے گا, گناہ سے نکل جائے گا. جب ہم گناہ سے نکل جائیں گے, اندھیرا گناہ ہے, یاد رکھیں, اندھیرا گناہ ہے. آج ہمیں گناہ سے نکلنا ہے. آج میں بھی یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں تو سب لوگ باہر بھاگیں, اندھیرے سے نکلیں, کوشش کریں گے فٹافٹ جلدی جلدی میں نکلیں. لیکن کیا ہے, ہم لوگ گناہ سے کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے کہ ابلیس نے ہم پر قبضہ کیا ہوا ہے. ابلیس سے نجات پانے کے لیے, ابلیس سے چھٹکارا پانے کے لیے, اندھیرے سے نکلنے کے لیے ایک ہی حل ہے, وہ صرف خداوند یسوع مسیح ناصری کی پیروی ہے, اس کی فرمانبرداری ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 21 آیت میں خداوند یسوع مسیح ناصری نے فرمایا, جس کے پاس میرے حکم ہے, جس کے پاس میرے حکم ہے. یہ کیا ہے, خدا کے پاک کلام ہے, خداوند کے حکم ہے, خداوند کی آئین. جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے, اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا, اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا. پریز گاڈ. میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح ناصری نے کیا ہم سے محبت نہیں کی؟ کی محبت کے نہیں کی. اس نے ہمارے واسطے بہت سے دکھ اٹھائے, اس نے ہاتھوں پیروں میں تیل, پسلی میں نیزہ اور سر پر کانٹوں کا تاج پہن کر ہمارے لیے صلیب پر کفارہ ہوا. اس نے صلیب پر اپنا پاک خون بہا کر ہم کو خرید لیا تاکہ ہم اس کے پاک خون کے خریدے ہوئے ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اس نے اپنا خون بہایا, اس نے اپنے خون سے ہمیں خریدا تاکہ ہم ہلاک نہ ہو جائے, وہاں نہ چلے جائیں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. ہمارا حصہ وہاں نہ ہو جہاں آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل ہے. خداوند یسوع مسیح ناصری آج بھی ہمیں بچانا چاہتا ہے, وہ آواز دے رہا ہے, اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, صاحب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو, کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی, کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے. خداوند یسوع مسیح ناصری کا بوجھ چھوٹا ہے, یاد رکھیں, اس کے بوجھ کے نیچے آ جائے, اس کے جوئے کے نیچے آ جائے, تو اس میں کیا کرے گا؟ خداوند بلیس کرے گا, برکت دے گا, ہر قسم کے دکھ سے محفوظ رکھے گا, اور اس کے خون کو ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر منٹ, ہر سیکنڈ یاد رکھے, خدا کا خوف رکھے کہ اس نے ہمارے واسطے بہت سے دکھ اٹھائے. خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے گراؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گاڈ بلیس یو. خدا خوش رہیں, آباد رہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ.